ایک گاؤں میں 4 دوست رہتے تھے۔ وہ چاروں بے حد نکمے اور کان چور تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی کام بھی نہ کرنا پڑے اور کھانے، پینے اور رہنے کی ہر چیز بھی میسر آتی رہے۔ ان چاروں میں جو سب سے بڑا تھا وہ بہت چالاک اور ذہین تھا۔ اس نے انہیں لوگوں کو بے وقوف بنا کر پیسے بٹورنے کا ایک عجیب طریقہ بتایا۔ اس نے کہا، ہم کسی دوسرے گاؤں چلے جاتے ہیں، وہاں کے لوگ ہمارے لیے اجنبی ہوں گے اور ہم ان کے لیے اجنبی ہوں گے۔ ہم گاؤں کے امیر لوگوں کے پاس جا کر جھوٹ موٹ کی کہانیاں سنائیں گے اور اپنی مظلومیت بیان کریں گے۔ یوں ہمیں کچھ نہ کچھ پیسے مل ہی جائیں گے۔ تینوں دوستوں نے اس طریقہ سے اتفاق کیا۔ چنانچہ اگلے ہی دن چاروں دوستوں نے رخت سفر باندھا اور ایک گاؤں میں پہنچے۔ وہاں کے امیر لوگوں کے پاس جا کر عجیب و غریب جھوٹی کہانیاں گھڑتے اور بعض دفعہ اپنی مظلومیت بیان کرتے تو لوگ ان کو پیسے دے دیتے۔ جب یہ چاروں گاؤں کے امیر لوگوں کو اچھی طرح لوٹ لیتے اور گاؤں کے لوگ ان کی چالاکی اور مکاری کو سمجھنے لگتے تو یہ اس گاؤں سے بھاگ کر کسی دوسرے گاؤں میں پہنچ جاتے اور وہاں کے لوگوں کو بے وقوف بنانے لگتے۔ اس طرح انہوں نے اچھا خاصا مال جمع کر لیا تھا اور جھوٹ بولنے میں مہارت ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ یہ چاروں یوں سفر کرتے کرتے ایک دور دراز کے گاؤں میں پہنچے۔ وہاں ایک ہوٹل میں انہوں نے دیکھا کہ ایک کونے میں امیر کبیر تاجر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے آس پاس اس کا قیمتی سامان بھی پڑا ہوا تھا اور اس تاجر نے قیمتی لباس پہنا ہوا تھا۔ تاجر کو دیکھ کر ان چاروں کے منہ میں پانی بھر آیا اور سب سوچنے لگے کہ کسی طرح اس تاجر کا سب مال ہمیں مل جائے۔ ان چاروں میں سب سے بڑے کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے یہ ترکیب تینوں کو بتائی تو تینوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ چنانچہ یہ چاروں دوست تاجر کے پاس گئے۔ سلام دعا کے بعد ان میں سے ایک دوست نے تاجر سے کہا، اگر آپ رضامند ہوں تو ہم آپ کے ساتھ ایک کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہم سب ایک دوسرے کو جھوٹی کہانیاں سنائیں گے اور شرط یہ ہوگی کہ ان جھوٹی کہانیوں کو سچ کہنا پڑے گا۔ اگر ان کہانیوں پر کسی نے جھوٹا ہونے کا الزام لگایا تو وہ ہار جائے گا اور اس ہارنے والے کا سارا مال لے لیا جائے گا۔ تاجر نے کہا، واہ، یہ کھیل تو بہت مزیدار ہوگا، میں تیار ہوں۔ اگر میں ہار گیا تو یہ سارا مال تمہارا ہو جائے گا۔ چاروں دوست یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور سوچنے لگے کہ ہم ایسی جھوٹی کہانیاں اس کو سنائیں گے کہ یہ فوراً پکار اٹھے گا، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور ہم جیت جائیں گے اور اس تاجر کا سارا مال قبضے میں کر لیں گے۔ ضروری ہے کہ ہمارے اس کھیل میں گاؤں یا ہوٹل کا بڑا بھی موجود ہو تاکہ وہ ہار جیت کا فیصلہ کر سکے۔ تاجر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ چاروں دوستوں نے اس بات سے اتفاق کیا۔ چنانچہ گاؤں کے چوہدری کو بلایا گیا اور وہ پانچوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پہلے دوست نے کہانی شروع کی، کہنے لگا، میں ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھا، یعنی پیدا نہیں ہوا تھا کہ میری ماں اور باپ سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں آم کا ایک درخت نظر آیا۔ میری ماں نے وہاں رک کر میرے باپ سے کہا، مجھے آم کھانے ہیں، آپ درخت پر چڑھ کر آم توڑ کر لا دیں۔ میرے باپ نے کہا، یہ درخت کسی اور کا ہے اور آم بھی بہت اوپر لگے ہوئے ہیں، میں نہیں چڑھ پاؤں گا۔ لہٰذا میرے باپ نے انکار کر دیا۔ مجھے جوش آیا، ماں کے پیٹ سے نکلا اور درخت پر چڑھ کر آم توڑے اور لا کر ماں کے سامنے رکھ دیے اور واپس پیٹ میں چلا گیا۔ میری ماں اپنے سامنے آم دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور مزے لے کر کھانے لگی۔ پہلے دوست نے کہانی سنا کر تاجر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تاجر نے کہا، واہ، کیا زبردست کہانی ہے، ماں کے کام آئے۔ یہ کہانی کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ بالکل سچی کہانی ہے۔ پہلے دوست نے جب یہ سنا تو منہ بنا کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ اب دوسرے دوست کی باری تھی۔ وہ کہنے لگا، میری عمر ابھی صرف 7 سال تھی، مجھے شکار کھیلنے کا بے حد شوق تھا۔ ایک دفعہ میں جنگل میں گیا، وہاں اچانک مجھے دور ایک خرگوش نظر آیا۔ میں اس کے پیچھے دوڑ پڑا، یہاں تک کہ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ خرگوش نہیں بلکہ شیر ہے۔ شیر نے مجھے دیکھ کر میری طرف بڑھنا شروع کیا۔ اب تو میں بہت گھبرا گیا اور شیر سے کہا، دیکھو شیر بھائی، میں تو تمہارے پیچھے صرف اس لیے آیا تھا کہ مجھے لگا جیسے آپ خرگوش ہوں۔
खुदा के लिए मुझे जाने दो। लेकिन शेर ने मेरी बात नहीं मानी और दहाड़ने लगा। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने एक जोरदार थप्पड़ शेर को मारा। शेर वहीं 2 टुकड़े होकर मर गया। वाह वाह, क्या बहादुरी है! बंदा को ऐसा ही बहादुर होना चाहिए। यह कहानी बिल्कुल झूठी नहीं हो सकती। ताजिर ने दूसरे दोस्त की कहानी सुनकर उसे दाद देते हुए कहा। अब वो दोनों दोस्त जिन्होंने कहानी सुनाई थी, उन्होंने अपने तीसरे साथी को चुपके से आंख मारी कि तो कोई ऐसी गजब की झूठी कहानी सुना जिसे ताजिर फौरन झूठ मान ले। चुनाचे तीसरे दोस्त ने कहना शुरू किया, मुझे मछलियां पकड़ने का बहुत शौक था। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 1 साल थी। एक दिन मैं दरिया के किनारे गया और वहां पानी में जाल डालकर बैठ गया। कई घंटों जाल लगाने के बावजूद एक मछली भी जाल में ना आई। मैंने पास खड़े मछिरों से पूछा कि आज दरिया में मछली नहीं है क्या? उन्होंने बताया कि 3-4 दिनों से एक भी मछली हमें नजर नहीं आई। मैं ये सुन हैरान हुआ और दरिया में गोता लगा दिया। दरिया की तह में पहुंचकर मैंने देखा एक बहुत बड़ी मछली बैठी हुई है और आसपास की तमाम छोटी बड़ी मछलियों को खाए जा रही है। ये देखकर मुझे उस बड़ी मछली पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उस मछली को एक जबरदस्त मुक्का रसीद किया और इसे वही ढेर कर दिया। फिर मैंने वहीं दरिया की तह में बैठकर आग जलाई और वही मछली पकाई और खाकर वापस दरिया से बाहर आ गया और अपना सामान लेकर घर की तरफ चल पड़ा। तीसरे ने कहानी सुनाकर उम्मीद भरी नजरों से ताजिर की तरफ देखा। ताजिर ने कहा, बहुत अच्छी कहानी है। दरिया की सब छोटी मछलियों को आजादी दिलाई। कितना नेकी का काम है, बिल्कुल सच्ची कहानी है। अब चौथे दोस्त की बारी थी। उसने कहना शुरू किया, मेरी उम्र सिर्फ 2 साल थी। एक दिन में जंगल में गया। वहां खजूरों के बड़े बड़े दरख्त थे और उन पर खजूरें बहुत लगी हुई थीं। मेरा बहुत दिल चाहा कि मैं खजूरें खाऊं। चुनाचे मैं दरख्त पर चढ़ा और पेट भरकर खजूरें खाईं। जब मैंने दरख्त से नीचे उतरने का इरादा किया तो मुझे लगा मैं नीचे उतरते उतरते गिर जाऊंगा। मैं भूल गया था कि दरख्त से नीचे कैसे उतरते हैं। मैं दरख्त पर बैठा रहा यहां तक कि शाम हो गई। अचानक मेरे जहन में एक तरकीब आई कि क्यों ना मैं गांव से सीढ़ी लाकर उसके जरिए से नीचे उतरूं। चुनाचे मैं गांव गया, वहां से सीढ़ी उठाकर दरख्त के साथ लगाई और इसके जरिए से नीचे उतर गया। अब चारों दोस्तों ने उम्मीद भरी नजरों से ताजिर को देखा कि अब जरूर कह देगा नहीं ये कहानी झूठी है। लेकिन ताजिर ने आगे बढ़कर चौथे से हाथ मिलाया और कहने लगा, क्या जबरदस्त दिमाग पाया है। ऐसी तरकीब तो बहुत ज़हीन आदमी के जहन में आ सकती है। बिल्कुल सच्ची कहानी मालूम होती है। अब तो चारों बहुत घबराए कि कहीं हम हार ना जाएं और हमारा सारा माल ये ताजिर ले उड़े। कहानी सुनाने की बारी अब ताजिर की थी। ताजिर कहने लगा, मैंने बहुत साल पहले एक खूबसूरत बाग लगाया था। उस बाग में एक सुनहरे रंग का बहुत नायाब दरख्त था। मैं उसकी खूब हिफाजत करता था और उसको रोज पानी देता था। यहां तक कि 1 साल बाद उस दरख्त पर 4 सुनहरे रंग के सेब नमूदार हुए। वो सेब बहुत खूबसूरत थे, इसीलिए मैंने उनको नहीं तोड़ा और दरख्त पर लगा रहने दिया। एक दिन मैं अपने बाग में काम कर रहा था कि अचानक उन 4 सेबों से एक एक आदमी निकला। चूंकि ये 4 आदमी मेरे बाग के एक दरख्त से निकले थे, इसीलिए मैंने उनको अपना गुलाम बना लिया और 4 को काम पर लगा दिया। लेकिन ये 4 बहुत नकम्मे और कामचोर थे। एक दिन ये 4 भाग गए और खुदा का शुक्र है आज वो 4 गुलाम मेरे सामने बैठे हैं। ये कहानी सुनकर 4 दोस्तों के औसान खता हो गए। गांव के चौधरी ने पूछा, हाँ बताओ, ये कहानी सच्ची है या झूठी? 4 दोस्तों के हाथ और ठंडे हो गए। ताजिर की इस कहानी को झूठ कहें तो उनका सारा माल ताजिर का हो जाता है, और अगर सच कहे तो ताजिर के गुलाम करार पाते। चुनाचे 4 खामोश हो गए, न हाँ में जवाब दिया और न ही ना में। गांव के चौधरी ने उनको चुप देखकर ताजिर के हक में फैसला कर दिया कि ये 4 तुम्हारे गुलाम हैं। ये सुनकर वो 4 ताजिर के कदमों में गिर पड़े और लगे मुआफिया मांगने। ताजिर ने चौधरी से कहा, ये 4 भागते हुए मेरा सारा सामान भी अपने साथ ले भागे थे। चलो मैं उनको आजाद करता हूँ, लेकिन उनके पास जो माल है वो मेरा है।
चुनाचे गांव के चौधरी ने उन चारों दोस्तों के पास जितना माल था वो सारा ताजिर को दे दिया। वो ताजिर सारा सामान और मालो दौलत लेकर चला गया। ये चारों बहुत सख्त पशीमान हुए, उन्हें झूठ की निहायत बुरी सजा मिली थी। चारों दोस्तों ने तहिया किया कि वो कभी झूठ का सहारा नहीं लेंगे और मेहनत करके रोजी कमाएंगे। चारों वापस अपने गांव चले गए और झूठ से तौबा कर ली। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल दिलचस्प कहानियां को सब्सक्राइब ज़रूर करें।